Good afternoon, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Students, uh, we were started the biology guidance lecture. Okay. That is for the standard 12th. Due to pandemic situation, in this year, the 40% syllabus is reduced. Okay. In this biology lecture, we are taking the 3 lectures. 3 लेक्चर आपण घेणार आहे. त्यामध्ये फर्स्ट प्रॅक्टिकलचं आपण सांगूयात की काय काय चेंजेस झालेले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला काय हेल्प होईल की बोर्ड एक्झाम मध्ये, बोर्ड प्रॅक्टिकल एक्झाम मध्ये की तुम्ही किती पेपर लिहिले, कोणता आन्सर लिहिलं म्हणजे किती मार्क पडले पाहिजे, एक्झॅक्ट काय रिक्वायरमेंट आहे, हे सगळं आपण या प्रॅक्टिकल मध्ये रॅपिड रिव्हिजन करणार आहोत. ओके. इन दॅट सियर अवर प्रॅक्टिकल स्केलेटन क्वेश्चन पेपर. बोर्डाने आपल्याला काल परवा सूचना दिलेल्या आहेत की तुम्ही यावर्षी ही किती स्पॉटिंग ठेवणार आहोत आपण, किंवा कुठले मेजर एक्सपेरिमेंट घेणार आहेत किंवा कुठले मायनर एक्सपेरिमेंट घेणार आहोत, आणि जास्तीत जास्त मायक्रोस्कोपचा वापर नाही केला पाहिजे ड्यू टू दिस कोविड सिच्युएशन. ओके. आय विल टेल हाऊ यू हॅव टू राईट द experiment number and the what is expected in every experiment. ठीक आहे. तर फर्स्ट वन सी क्वेश्चन नंबर 1 विच इज द मेजर एक्सपेरिमेंट. त्यामध्ये तुम्हाला एक्स आणि वाय असणार आहे प्रत्येक टेबलवर. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकाला फ्लॉवर डिसेक्शन येऊ शकतं, एकाला काय येणार आहे आयसोलेशन ऑफ डीएनए. ठीक आहे. म्हणजे वन स्टुडंट हॅव द एक्स experiment, one student have the Y experiment. Question number 1, which is the question number 1, dissect and display the floral folds. See, dissect and display the floral folds. Which flower we are using for the dissection? Correct, hibiscus flower. Okay, for that the dissection. And section of ovary and the pollen grain mounting is not expected. Means for the previous practical exam we are taking the TS of ovary. Okay, that is not expected in this experiment. Dissect and display the floral hose. मेजर चेंज जो बोर्डाने केलेला आहे तो म्हणजे काय माहितीये का, की या वेळेस तुम्हाला हे टीएस ऑफ ओव्हरी काढायची नाहीये, तर तुम्हाला कुठली डायग्राम काढायची आहे, व्हर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्लॉवर. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लॉवर ते तुम्हाला दाखवायचं आहे, त्याची डायग्राम ड्रॉ करायची आहे. आय विल टेल अगेन, दॅट इज द you have to draw the diagram of vertical section of a hibiscus flower, not the transverse section of the ovary. Okay. And second one, in this experiment you have to display the floral folds, that is the calyx, corolla, androecium, gynoecium. Okay. And you have to display these floral holes on your black card. Okay, then what is the first one? I hope all of you understood. Dissect and display the floral holes. In all experiment you have to write the aim, observation and the result. This is compulsory. Okay, aim, observation and result. First question, which is the first one, dissect and display the floral hose. In that you have to write the aim. Then observation. In that observation you have to draw the diagram of longitudinal section LS of flower, and that carries the mark. How the mark will distributed, I will tell you in the next slide. Then the you have to display the floral holes and the result. Okay, then second one, isolation of the DNA from the given sample. You have to brought the all the materials, all the accessory things required for the isolation of DNA. In that you have to write aim,
ओके. अँड रिक्वायरमेंट. स्टुडंट, तुम्हाला रिक्वायरमेंट इथे लिहायची आहे. त्या रिक्वायरमेंटला 1 मार्क आहे. रिक्वायरमेंट खूप महत्वाचे आहे. आयसोलेशन ऑफ DNA. ऑब्झर्वेशन, that is the C requirements which carries the 1 mark, and the performance or the preparation of isolation of DNA that carries the 3 marks. Okay, means aim, you have to write the aim. Second one, requirement. Then observation, that is the white string like threads of DNA are isolated. And result, that is the isolation of DNA from given sample is done. Okay, I think this is clear to you. That is what you have to write the isolation of DNA. I'm revising again. That is, you have to write the aim, then requirements, very important requirements. Then next one, performance or the your preparation, that is a DNA you have to isolate from the given banana sample, and the result. This is our major experiment, which is the first one, dissect and display the floral holes, and second one, the isolation of DNA from the given sample, which carries the 4 marks. Okay, then next one, that is the minor experiment. Minor experiment, see, in which the to study the in this minor experiment, again the one for the X students, and second one that is for the Y student, and you have to carry the any one out of the following, which carries the 3 marks. Okay, first one, to study the population density by quadrant method. You have to calculate the population density and the frequency of the different plant population by the quadrant method. In this, you have to write first one, aim, to study the population density and the frequency of the plant population by quadrant method. Then you have to write the formula for the density formula, which carries the 1 marks. See, what is the density formula? Population density is equal to total number of individual of a species in all quadrants studied, that is the N, upon total number of quadrants studied. This is the population density formula. I am repeating again. काय आहे population density चा formula? Population density is equal to total number of individuals of a species in all the quadrants studied, that is the N, upon total number of quadrants studied, that is the S. You have to write this formula of population density in your examination paper. काय आहे population density मध्ये तुम्हाला एम लिहायचा आहे. Okay, to study the population density by quadrant method, then you have to write the formula for the population density. कुठला formula आहे? Total number of individual of a species in all the quadrants studied, that is the N, upon total number of quadrants studied. Okay, then you have to write the, that is our calculation. You have to do the calculation number. You have to make the chart in this number, that is a serial number 1 2 3 4 5. How many quadrants are there? If there are 2 quadrants, then write the number 1 or 2. If there are 4 quadrants, write there 1 2 3 4. Then plant species, how many plant species are there? Species A, species B, species C, species D. Okay, then number of individual per quadrant. Here you have to write the how many numbers of individual per quadrant are there. Means
in your practical book 5 quadrats are given, but in the exam there may be 2 quadrats or the 3 quadrats, 1 2 3 4 5. Then second, next column, total number of individual in all the quadrats studied, that is the n. What is the n? Total number of individual in all the quadrant studies. Suppose 5 quadrats are there and species A is there, then in quadrant 1 1 0 2 1 1, this is the species number, individual number. Then how many total? That is the how much total? 5. Okay, these are the total number of individual in all the quadrants studied. Next one, that is a total number of quadrants in which the species occurred. Means 5 मधून समजा 3 मध्ये जर क्वाड्रंट असेल स्पीसीज डी चा किंवा स्पीसीज ए चा, तर तो नंबर इथं लिहायचा आहे 3 किंवा 2 किंवा समजा 5 ची क्वाड्रंट मध्ये जो नंबर असेल तर तुम्हाला हा 5 लिहायचा आहे. नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रंट स्टडीड. किती नंबर तुम्ही क्वाड्रंट स्टडी केले? 2 स्टडी केले का 3 स्टडी केले का 4 स्टडी केले, ते सुद्धा तुम्हाला द्यायचं आहे. नेक्स्ट वन, पॉप्युलेशन डेन्सिटी. पॉप्युलेशन डेन्सिटी काय येणार आहे? एन अपॉन बी. एन अपॉन बी म्हणजे काय? जे आपण टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स इन ऑल द क्वाड्रंट स्टडीड अपॉन बी काय आहे? टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रंट स्टडी, एन अपॉन बी. आणि लास्ट वन, फ्रिक्वेन्सी पर्सेंटेज, that is n upon b into 100. You have to calculate, you have to write this table, which is the very important, and that carries the 2 marks. कळले का काय काय करायचे? टू स्टडी द पॉप्युलेशन डेन्सिटी बाय क्वाड्रंट मेथड. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे? फर्स्ट वन एम, सेकंड वन फॉर्म्युला ऑफ पॉप्युलेशन डेन्सिटी, आणि नेक्स्ट वन कॅल्क्युलेशन. ठीक आहे, calculation of density of a plant, that is a 2 marks, आणि result, that is a population density, study of population density. Population density is done by the quadrant method. This is your minor experiment and which carries the 3 marks. Okay, next one, to study the osmosis by potato osmoscope. काय करतो आपण ह्याच्यामध्ये? टू स्टडी द ऑस्मोसिस बाय द पोटॅटो ऑस्मोस्कोप. सी, इन दिस you have to write first one, aim to study the process of osmosis using potato osmoscope. Okay, this is your aim. Then you have to write the aim. Then you have to draw the well labeled diagram of the potato osmoscope experiment. Means diagram number B. Okay, the figure number B, that is the after the end of experiment, how you will observe the osmosis. Okay, that is you have to draw this one. In this potato osmoscope experiment, you have to draw the diagram, well labeled diagram, showing the minimum 2 labels. Means you have to give the label also, potato osmoscope, then petri dish or bowl, then colored water, concentrated sugar solution, and peeled lateral side of potato. You have to draw the diagram here for the potato osmoscope. Okay, 1 mark for your performance or the preparation, sorry, 2 marks for your performance and the preparation, and 1 mark it is for your well labeled diagram. म्हणजे ऑस्मोसिस मध्ये काय काय करायचं? स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस मध्ये फर्स्ट वन एम लिहिलं तुम्ही. ठीक आहे, सेकंड वन ऑब्झर्वेशन मध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे? दॅट इज द ही डायग्राम काढायची आहे. डायग्राम काढणं खूप महत्वाचं आहे, की त्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवायचं आहे की कसं ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस इज ऑब्झर्व्ड इन पोटॅटो. अँड नुसतीच डायग्राम काढणार आहे का? नाही, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे? लेबलिंग सुद्धा करायचं आहे. पोटॅटो ऑस्मोस्कोप, पेट्री डिश, कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर सोल्युशन. ओके, पील. देन you have to write the observation.
म्हणजे काय, द लेवल ऑफ sugar solution in potato osmoscope rises after some time. म्हणजे काय, जी शुगर सोल्युशनची लेवल आहे पोटॅटो ऑस्मोस्कोप मधली ती वाढते. ते तुम्हाला ऑब्झर्वेशन लिहायचं आहे आणि इन्फरन्स सुद्धा लिहायचं आहे. इन्फरन्स इट इज नथिंग बट युअर कन्क्लुजन, that is the rise in the sugar solution due to end osmosis. Okay, means end osmosis is water from the outside enters into the cavity filled with the concentrated sugar solution, and this experiment demonstrate the osmosis. हे तुम्हाला तिथे मेन्शन करणं खूप खूप जरुरीचं आहे. ओके, म्हणजे टू स्टडी द, परत आपण रिवाइज करू एकदा काय काय करायचं ऑस्मोसिस मध्ये. टू स्टडी द ऑस्मोसिस बाय द पोटॅटो ऑस्मोस्कोप, याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय करायचं आहे, दॅट इज फर्स्ट वन ऑस्मोसिसचे एम लिहिलं. सेकंड वन यू हॅव टू राईट द फिगर, you have to draw the figure, that is potato osmoscope. Then observation, that is sugar level solution is rises after some time, and last one conclusion, that is the end osmosis, water from the outside enters into the cavity filled concentrated sugar solution, that is hypotonic, and this experiment demonstrate the osmosis. हे तुम्हाला लिहायचं आहे. म्हणजे आतापर्यंत आपण कुठे दोन डायग्राम काढलेले आहेत. फर्स्ट वन डिसेक्शन ऑफ अ फ्लावर, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, त्याची डायग्राम काढायची आहे. आणि सेकंड वन टू स्टडी द ऑस्मोसिस, पोटॅटो ऑस्मोसिस मध्ये पण तुम्हाला डायग्राम काढायची आहे. आय थिंक यू अंडरस्टूड द हाऊ टू राईट द एम रिझल्ट and how to draw the diagram of the potato osmoscope. Okay, going ahead to study the soil sample for its type. In this we have to study the soil sample. Okay, in this सॉइल सॅम्पल मध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे की कुठल्या प्रकारचे तिथे सॉइल्स आहेत. ओनली द फॉर द एक्झाम टू टाइप्स ऑफ टू सॅम्पल्स टू बी गिवन, and student should mention the percentage of soil components in each soil sample in the tabular form. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे याच्यामध्ये, एकतर सॉइल सॅम्पल करायचं आहे. कुठलं सॉइल सॅम्पल दिलेलं आहे, ठीक आहे, म्हणजे सँडी सॉइलचं सॅम्पल आहे का लोमी सॉइलचं सॅम्पल आहे का क्लेई सॉइलचं सॅम्पल आहे, हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, यू हॅव टू राईट द एम. देन ऑब्झर्वेशन, सॅम्पल ए सँडी सॉइल, सॅम्पल बी लोमी सॉइल, और सॅम्पल ए sandy soil, sample B clay soil. In this you have to mention the percentage of soil components in each soil sample in the tabular form. म्हणजे काय करायचं तुम्हाला, आपला जो रिझल्ट दिलेला आहे प्रॅक्टिकल हँडबुक मध्ये तो तुम्हाला लिहायचा आहे. दॅट इज अ फर्स्ट वन सिरियल नंबर, देन सॉइल सॅम्पल, विच इज द सॉइल सॅम्पल, देन garden soil or the roadside soil or the dried pond or the crop field, then the color and texture, then percentage, very very important. Here you have to write the percentage of the sand, percentage of the silt, and percentage of the clay, and last one, from this percentage you have to find out type of the soil. Means for the crop field or the beach soil, the color is black, percentage of the sand, that is a 80 to 100%, then percentage of the silt, that is a 0 to 10%, percentage of the clay, that is a 0 to 10%. Means here the sand soil is more. Okay, sand soil is more in this beach soil or the crop field. Then so the type of soil is, that is the sandy soil. In roadside, in garden side, the color which is the red, in this percentage of the sand, that is a 0 to 45%, percentage of the silt 0 to 45%, percentage of the clay, that is a 50 to 100% soil. So in the garden, that is the
क्लेई सॉइल, क्लेई टाइप ऑफ सॉइल इज ऑब्झर्व. म्हणजे तुम्हाला इथं काय काय लिहायचंय, एम लिहायचं आहे, देन ऑब्झर्वेशन टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, that is the sandy soil, loamy soil, clayey soil, and next one that is the result, and that result which carries the 3 marks, that is the 1.5 marks, 1.5 marks for the one sample. Means काय इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये, तुमचं पर्सेंटेज ऑफ सँड किती आहे, पर्सेंटेज ऑफ स्लीट किती आहे, पर्सेंटेज ऑफ क्ले किती आहे, हे तुम्हाला पाहणं खूप गरजेचं आहे. येते का लक्षात? दॅट इज टू स्टडी द सॉइल सॅम्पल फॉर its type. Then next one, to study the water sample for its pH. याच्यामध्ये आपण काय करतो, pH स्ट्रिप घेतो, त्या दिलेल्या सॅम्पल मध्ये डीप करतो, अँड इट इज ऑब्झर्व टू अवर pH स्टँडर्ड स्केल. याच्यामध्ये पण तुम्हाला काय करायचे, pH ऑफ pH वॉटर सॅम्पल मध्ये काय करायचे बघा, that is observation in the tabular form. If the sample A and sample B is given, pH of water sample म्हणजे एक ऍसिडिक असेल किंवा बेसिक असेल, pH more than 7 that is the basic, and pH less than 7 that is the acidic. Okay, in that you have to write how much pH you got. That is suppose pH 11 is there, dark blue color is there in your to your pH strip, means the given sample is the basic, and pink color is observed in its pH strip, means a pH is 4, means what, you are getting the pH which is the acidic one. Then write the result, pH 4 that is the acidic and pH 11 that is the basic in the tabular form. Okay, for the exam there are 2 samples in which you have to write the pH of water sample, and there is no color change of pH paper, means after 10 minutes the pH paper remains as it is, means the pH is neutral. Okay, generally the our tap water has the pH neutral. Okay, means to study the water sample for its pH, and it again carries the 3 marks. Means students see, I am revising again, that is the major experiment and the minor experiment. Major experiment which carries the 4 marks and the minor experiment which carries the 3 marks. Okay, in this major experiment, the first one, if X students having the dissection of flower holes, then Y students having the isolation of DNA. In the minor experiment, if the X students having the to calculate the population density by the coordinate method, then Y student have to carry out the perform the experiment, that is the to study the osmosis by the potato osmoscope. Again, in the question number 3, to study the soil sample for its type, it is for the X or Y students, and to study the water sample for its pH, it is for the X or Y student, and which is the major experiment. Here you will get 4 plus 3 plus 3, that is the 13 marks. Okay, next one, which is the very important, that is the part B. In this you have to identify the spots. See student, the major change it is done by the board. As per the board guidelines, there are only the 4 spots. किती स्पॉट असणार आहे तिथे, याच्यामध्ये फक्त 4 स्पॉट्स इन्स्टेड ऑफ 10 स्पॉट, 10 स्पॉट असणार नाहीयेत, त्याच्याऐवजी किती स्पॉट असणार आहेत, 4 मार्क्स, 4 स्पॉट, अँड ईच स्पॉट कॅरीज आउट द 2.5 मार्क्स. प्रत्येक स्पॉट किती कॅरी करणार आहे, 2.5 मार्क्स. ओके, अँड इन विच यू हॅव टू spot A, B, C, D, E, F. ओके, या पहिल्या 5 स्पॉट मधून त्याच्यामध्ये 2 स्पॉट येणार आहे. म्हणजे तुम्हाला काय काय अभ्यास करावा लागणार आहे, सी व्हॉट यू हॅव टू स्टडी इट, स्पॉट A, B, C, D, E, F. फ्रॉम दिस 5 स्पॉट देयर विल बी फॉर 2 स्पॉट फॉर द एक्झाम, अँड G, H, I, J या 4 स्पॉट मधून परत 2 स्पॉट येणार आहेत. म्हणजे काय, सियर
स्पॉटिंग मध्ये किती स्पॉट असणार आहेत? 4 स्पॉट. त्या 4 स्पॉट किती कॅरीज करतात? ते प्रत्येक स्पॉट 2.5 मार्क्स. म्हणजे टोटल किती झाले? 4 into 2.5 दॅट इज द 10 मार्क्स. आणि हे तुमच्या हातातले मार्क आहेत, हे तुम्ही मिळवूच शकता. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही करेक्ट आयडेंटिफिकेशन केलं, you will get 1 mark. And if you are written the correct points that is given in the PDF by madam, then you have to write all these points very peculiarly and very particularly. Then if you have written all these points correctly, you will get the 1.5 marks. Means for identification 1 mark, and for the writing the character, that is a 1.5 marks, means you will get 2.5 marks correctly. या वर्षी 10 स्पॉट नसणार आहेत. या वर्षी किती स्पॉट आहेत? ओनली 4 स्पॉट. आणि ते 4 स्पॉट खूप महत्वाचे असणार आहेत. आले का लक्षात? कुठल्या 4 स्पॉट असणार आहेत? स्पॉट A B C D E F ह्याच्यातले 2 स्पॉट आणि G H I J ह्याच्यातले 2 स्पॉट. त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक स्पॉटिंगचा अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. ओके, इन दिस here we will see one by one afterwards. First one, some guidelines about the practical exam in biology 2021-2022. Here, as per the circular, there will be no external examiner from other institution appointed by board. Okay, but our principal or the vice principal will declare the names of examiner from the same junior college unit. If it is the small unit, then the only one teacher for the biology. Okay, आपले युनिट मोठं आहे, त्यामुळे आपल्याकडे एक्सटर्नल एक्झामिनर आपल्यातलंच असणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला खूप अभ्यास करायचा आहे. Then as see here how the mark distributed for your exam. Practical exam question paper pattern, which we have to follow the strictly. In this, मी आता सांगितलेलं तेच परत आपण रिपीट करत आहोत. आयसोलेशन ऑफ DNA, त्याच्यामध्ये मार्किंग स्कीम आहे. रिक्वायरमेंट्स तुम्ही लिहिले की त्याला 1 मार्क पडणार आहे आणि परफॉर्मन्स आणि प्रिपरेशनला 3 मार्क. पण तुम्हाला प्रत्येक एक्सपेरिमेंटला यू हॅव टू राईट एम, ऑब्झर्वेशन, रिझल्ट, वेदर द मार्क्स इज हॅव्हिंग ऑर नॉट. ओके, म्हणजे प्रत्येक एक्सपेरिमेंटला तुम्हाला एम, ऑब्झर्वेशन, रिझल्ट लिहायचंच आहे. त्यातल्या त्यात रिक्वायरमेंट तुम्ही लिहिले असणार आयसोलेशन ऑफ DNA, त्याला 1 मार्क. आणि तुम्ही जर तुमचं जर परफॉर्मन्स आणि प्रिपरेशन जर बरोबर आलं, जर व्हाईट स्ट्रिंग दिसले, व्यवस्थित DNA आयसोलेट झाला, तर तुम्हाला किती मार्क पडतील? 3 मार्क. नो नीड फॉर द स्केचिंग एनी डायग्राम और रायटिंग प्रोसिजर. ओके, फॉर आयसोलेशन ऑफ DNA. या आयसोलेशन ऑफ DNA मध्ये मला कुठलीही डायग्राम काढायची जरूरत नाहीये. इन दॅट फर्स्ट वन, डिसेक्शन ऑफ अ फ्लावर. त्याला आयसोलेशन ऑफ DNA ला कुठला ऑर असतो? डिसेक्शन ऑफ अ फ्लावर. कुठला? त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काढायचं आहे? यू हॅव टू डिसेक्ट द फ्लावर अँड डिस्प्ले द फ्लोरल होल्स. त्याच्यामध्ये कुठली डायग्राम तुम्हाला काढायची आहे? वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. ही तुम्हाला डायग्राम काढायची आहे. अगेन आय एम रिपीटिंग, vertical section of the typical flower which carries the 2 marks. And second one, display of floral holes on the black card. Black card वर तुम्हाला काय करायचं आहे? डिस्प्ले करायचं आहे फ्लोरल होल्सचा. तर किती कॅरी होणार आहे? त्याला मार्क किती आहेत? 2 मार्क्स. ओके, सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 2, quadrat method. In this you have to write the density formula which carries the 1 mark. Okay, and second one, the calculation of density of a plant which carries the 2 marks. म्हणजे quadrat मेथड मध्ये तुम्हाला एम, ऑब्झर्वेशन, फॉर्म्युला आणि कॅल्क्युलेशन लिहायचं आहे. ऑब्झर्वेशन मध्येच काय येणार? डेन्सिटी फॉर्म्युला येणार आणि कॅल्क्युलेशन ऑफ अ डेन्सिटी ऑफ अ प्लांट येणार आहे आणि रिझल्ट येणार आहे. हे काय आहे? क्वाड्रट मेथड. त्याला और काय आहे? पोटॅटो ऑस्मोस्कोप. या पोटॅटो ऑस्मोस्कोप मध्ये
well labeled diagram showing the 2 labels, and 1 mark, that is the thamba. Well labeled diagram showing the 2 labels which carries the 1 mark, and performance or the preparation which carries the 2 marks. Okay. पोटॅटो ऑस्मोस्कोप मध्ये एम, नंतर डायग्राम, ती पोटॅटो ऑस्मोस्कोप एंड झालेली त्याची डायग्राम काढायची तुम्हाला, अँड दॅट इज द परफॉर्मन्स आणि प्रिपरेशन, म्हणजे पोटॅटो ऑस्मोस्कोप कसं केलंय तुम्ही, किंवा व्यवस्थित कॅव्हिटी केली आहे का, शुगर सोल्युशन राईज झालंय का, हे सगळं पाहून हाऊ यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, द 2 मार्क्स विल बी गिवन. देन क्वेश्चन नंबर 3 म्हणजे क्वाड्रंट मेथडला काय ऑर असणार आहे, पोटॅटो ऑस्मोस्कोप. देन क्वेश्चन नंबर 3, that is the type of soil in which the only 2 samples to be given to the student for the exam. Then students should mention the percentage of the soil components in each soil sample in the tabular form. म्हणजे तुम्हाला एम, ऑब्झर्वेशन आणि रिझल्ट लिहायचे. त्या रिझल्ट मध्ये काय येणार आहे, percentage of the sleet, percentage of the clay, then the percentage of the sample sand you have to write. आणि ते खूप महत्वाचं आहे. एका सॅम्पलला 1.5 मार्क, सेकंड सॅम्पलला 1.5 मार्क, असे तुम्हाला किती पडतील, 3 मार्क, आणि नंतर नेक्स्ट वन रिझल्ट असणार आहे. ओके. नेक्स्ट वन त्याला ऑर काय असणार आहे, सॉइल सॅम्पल्सला ऑर असणार आहे पीएच ऑफ वॉटर सॅम्पल. याच्यामध्ये तुम्हाला काय ड्रॉ करायचं आहे, काय पीएच काढायचा आहे, किती सॅम्पलचा, 2 सॅम्पलचा, आणि कसं लिहायचंय, ऑब्झर्वेशन इन द टॅब्युलर फॉर्म विच कॅरीज द 1.5 मार्क्स अँड 1.5 मार्क्स. म्हणजे गिवन वॉटर सॅम्पल ए, ऍसिडिक, पीएच किती आलेला आहे, 4, असं तुम्हाला त्याचा ऑब्झर्वेशन लिहायचं आहे आणि रिझल्ट पण लिहायचा आहे. पीएच ऑफ वॉटर सॅम्पल इज कॅल्क्युलेटेड किंवा इज ऑब्झर्व्ड. देन क्वेश्चन नंबर 4, स्पॉटिंग. स्पॉटिंग मध्ये बघा, नीट लक्ष द्या. स्टुडंट शुड बी इन्फॉर्म इन ऍडव्हान्स दॅट इज द टोटल, वी आर इन्फॉर्मिंग इन ऍडव्हान्स ओनली. ओके. टोटल 4 spots will be arranged for this question. किती स्पॉट्स आहेत, 4 spots. 2 spots from the A to F and 2 spots from the G to J. करेक्ट आन्सर, नीट ऐका स्टुडंट्स, खूप महत्वाचं आहे. करेक्ट आन्सर टू ईच स्पॉट शुड बी गिवन 2.5 मार्क्स. करेक्ट आन्सर किती देणार आहे प्रत्येक स्पॉटला, 2.5 मार्क. अकॉर्डिंगली फॉर 4 स्पॉट स्टुडंट विल गेट द 10 marks. Okay, and provided all 4 answers are correct. Then last one, question number 5, that is the project report. Project report ते किती आहे, 5 मार्काला प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमचा आहे. तुम्ही सगळ्यांनी प्रोजेक्ट दिलेला आहे, प्रोजेक्ट स्वतः तयार केलेला आहे, तर त्या प्रोजेक्टचा स्टडी तुम्ही करून यायला पाहिजे. ते प्रोजेक्ट तुम्ही रीड करून आले पाहिजेत. जे कोणी एक्सटर्नल एक्झामिनर असतील ते तुम्ही कुठला प्रोजेक्ट केला आहे किंवा कुठून इन्फॉर्मेशन मिळवली आहे किंवा त्या प्रोजेक्टची समरी शॉर्ट मध्ये सांगा, अशा क्वेश्चनचे अशा टाइप मध्ये क्वेश्चन विचारू शकतात. जर सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मिळालं तर यू विल गेट द 5 मार्क्स. ओके. प्रोजेक्ट रिपोर्ट. देन नेक्स्ट वन व्हायवा होस, दॅट इज द ओरल. ओरल कशावर असणार आहे, ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 to 3. कुठले क्वेश्चन नंबर 1 to 3, that is the isolation of DNA or the flower dissection, then quadrant method. Okay, then the potato osmoscope, then the soil sample and the pH of water. या 3 क्वेश्चन वर तुम्हाला जे ओरल विचारली जाईल, तर त्या क्वेश्चनचा तुम्ही थेरी सुद्धा रीड करणं गरजेचं आहे. व्हॉट मीन बाय ऑस्मोसिस, डिफाइन द ऑस्मोसिस, विच आर द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, लॉंग फॉर्म ऑफ DNA. ओके. देन द सॉइल सॅम्पल, व्हॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ sand in the sandy soil or in the loamy soil. This type of question will be asked on your question number 1 to 3 for the oral exam. And सर्टिफाईड प्रॅक्टिकल नोटबुक म्हणजे जर्नल, तुमचं जी सर्टिफाईड प्रॅक्टिकल नोटबुक आहे ती व्यवस्थित पूर्ण कंप्लीट केलेली पाहिजे.
आणि सब्जेक्ट टीचर आणि प्लस प्रिन्सिपल मॅडम यांच्याकडून त्याच्यावर स्टॅम्प आणि साइन असली पाहिजे. मीन्स युअर सर्टिफिकेट विल बी रेडी. ओके, दॅट विल कॅरी द 3 मार्क्स. जर तुम्ही जर्नल विसरला तर यू विल नॉट गेट द 3 मार्क्स. जर तुम्ही जर्नल आणले नाही यू विल लूज युअर 3 मार्क्स. आले का लक्षात? दिस इज युअर very very easy question paper of the biology practical. Okay, then see the spotting. Which are the spotting? That is the spotting part B, in which you have to draw, you have to spot only the, you have to identify only the 4 spot. Okay, we will see the one by one. See, spot A, that is the study of flowers adapted to the pollination by the different pollinating agencies. ते कुठले आहेत? विंड अँड इन्सेक्ट. म्हणजे तिथे दोन दोन सॅम्पल तुमच्या इथे ठेवलेले असेल. फर्स्ट वन असणार आहे मेज, स्पॉट ए मध्ये मेज, आणि सेकंड वन असणार आहे सॅल्विया. ओके, मेज फ्लॉवर मध्ये तुम्ही त्याच्यासमोर काय लिहिणार? विंड पॉलिनेशन ऑब्लिक एनिमोफिली. ओके, विंड पॉलिनेशन और ऑब्लिक दॅट इज द एनिमोफिली. एवढंच लिहिणार का? नाही. ते मेज फ्लॉवर मध्ये काय काय येणार? फ्लॉवर्स आर युनिसेक्शुअल, मीन्स ओनली हॅव्हिंग ओनली वन सेक्स. ओके, स्मॉल, inconspicuous, colorless, odorless, and the nectarless. Again, anthers are versatile, produces large number of tiny, lightweight, dry, dust-like pollen grains with the small, smooth एक्झाईन. त्यांचं एक्झाईन कसं आहे? स्मूथ आहे. हे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला लिहायचे आहेत. प्लस स्टिग्मा कसा आहे? स्टिग्मा इज हेअरी, फेदरी and bifurcated to catch the wind borne pollen grains. हे इतके पॉइंट तुमचे मेज फ्लॉवर मध्ये आलं पाहिजे. मेज फ्लॉवरच्या समोर काय लिहिणार? विंड पॉलिनेशन. इन ऑब्लिक काय लिहिणार? एनिमोफिली. एनिमोफिली मध्ये काय लिहिणार? फ्लॉवर्स आर युनिसेक्शुअल, स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्युअस, कलरलेस, ओके, ऑर्डरलेस अँड द नेक्टरलेस. आणि त्यांना वास नाही. ओके, सो टेस्ट, चव नाही, आणि त्यांना नेक्टर पण नाहीये. दिस इज द मेज प्लांट. सेकंड वन कुठला असणार आहे याच्यामध्ये? सॅल्विया. सॅल्विया काय असणार आहे? सियर द फ्लॉवर ऑफ सॅल्विया इज अडॅप्टेड फॉर द बी पॉलिनेशन. ओके, इन्सेक्ट पॉलिनेशन सॅल्विया. त्याच्यामध्ये काय लिहिणार? लिव्हर मेकॅनिझम कसं आहे? इट इज अडॅप्टेड फॉर द बी पॉलिनेशन. देन फ्लॉवर विच इज द प्रोटॅन्ड्रस and the corolla is bilobulate with the 2 stamens. 2 anthers आहेत त्याच्यामध्ये. each anther has the upper fertile lobe. त्याच्या anthers पहिलं जे आहे that is the upper fertile lobe and the lower sterile lobe which is separated by the long connective which helps in the anthers to the swing freely. When a bee visits a flower, तेव्हा काय होणार आहे? बी जेव्हा विजिट्स होतं, it sits on the lower lip which acts as the platform. It enters the flower to suck the nectar, pushing its head into the corolla, and during the entry of the bee into the flower, the body strikes against the sterile end of the connective. And these make that the fertile part of the stamen to descend and strike at the back of the bee. The pollen get deposited on the back of bee, and when it visits the another flower, the pollen gets rubbed अगेन्स्ट द स्टिग्मा. म्हणजे काय होतं? फ्लॉवर पॉलिनेशन, इन्सेक्ट पॉलिनेशन. बी एका सॅल्वियावरून दुसऱ्या सॅल्वियावर जाताना पोलन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करते, आणि ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्युशन देअर द फ्लॉवर गेट fertilization takes place. Okay, and it completes the act of pollination in salvia. Okay, म्हणजे काय असणार आहे? स्पॉट ए मध्ये स्टडी ऑफ अडॅप्टेशन ऑफ पॉलिनेशन by insect or the wind. Okay, in that the first one काय येणार आहे? मेज.
विंड पॉलिनेशन. आणि सेकंड वन काय असणार आहे, दॅट इज द सॅल्विया. ओके, म्हणजे तुम्हाला काय लक्षात घ्यायचंय, दॅट इज कुठलं प्लांट, कुठलं स्पॉट दिलेलं आहे आणि त्या स्पॉट नुसार तुम्हाला त्याचे होल कॅरेक्टरिस्टिक, कमीत कमी 4 ते 5 कॅरेक्टरिस्टिक जे आपल्या PDF मध्ये पाठवलेले आहेत ते तुम्हाला पाहून लर्न करून लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. आलंय का लक्षात? मेजचं आणि सॅल्वियाचं. सॅल्वियामध्ये बी एका फ्लॉवरवरून दुसऱ्या फ्लॉवरवर कशी जाती किंवा काय काय कसं पॉलन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करते हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. आता बघा स्पॉट बी, दॅट इज द स्टडी ऑफ मियोसिस. ओके, स्टडी ऑफ मियोसिस इन ओनियन फ्लावर बड. मियोसिस 1 आणि मियोसिस 2. मियोसिस 1 मध्ये कुठले कुठले फेजेस आहेत, कॅरिओकायनेसिस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 आणि सायटोकायनेसिस 1. ठीक आहे, कॅरिओकायनेसिस मध्ये किती आहे, कॅरियॉन मीन्स काय, न्यूक्लियस. कायनेसिस मीन्स काय, डिव्हिजन. देयर इज अ डिव्हिजन ऑफ द न्यूक्लियस. प्रोफेज 1, अगेन द प्रोफेज 1 having the 5 steps: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and the dikinesis. लेप्टोटीन इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स मी सांगते, तुम्हाला एवढंच नाही लिहायचं आहे, तिथं जर स्लाइड आलेली असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लिहिली गेली पाहिजे. फर्स्ट वन, लेप्टोटीन थ्रेड लाईक क्रोमोझोम असतात. झायगोटीन पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम. पॅचिटीन क्रॉसिंग ओव्हर ऑकर्स. डिप्लोटीन काजमॅटा फॉर्मेशन and dikinesis, that is the ring shaped chromosomes are appear. हे काय झाले त्याचे पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक. मेटाफेजचं काय पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक, दॅट इज द क्रोमोझोम दॅट appears on the equator. त्याचं काय आहे मेटाफेज 1 चं. एनाफेज 1 चं काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे, होमोलोगस क्रोमोझोम मूव्स टू द अपोजिट पोल्स. ओके, टेलोफेज 1 चं काय आहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अँड द न्यूक्लियोलस appears, reappears. ओके, आणि सायटोकायनेसिस 1 मध्ये काय आहे, फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट. हे कशामध्ये येणार आहे, स्पॉट बी मध्ये येणार आहे. स्पॉट बी मध्ये हे सगळे प्रकार मियोसिस 1 चे येणार आहेत आणि मियोसिस 2 चे सेम येणार आहेत. कॅरिओकायनेसिस 2, त्या कॅरिओकायनेसिस 2 मध्ये कुठले कुठले फेजेस आहेत, प्रोफेज 2. याच्यामध्ये लेप्टोटीन झायगोटीन आहे का, नाही. फक्त मियोसिस 1 मध्ये, तेही प्रोफेज 1 मध्ये लेप्टोटीन, झायगोटीन, डिप्लोटीन, डायकायनेसिस, पॅचिटीन आहे. ओके, कॅरिओकायनेसिस 2 मध्ये प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 या फेजेस तुम्हाला पाहावे लागणार आहेत. त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स लर्न करावे लागणार आहेत. आणि जर स्पॉटिंगला आलं तर आयडेंटिफिकेशन करून त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. ओके, थर्ड वन स्पॉट सी कुठला आहे, डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द हायब्रिडायझेशन टेक्निक, दॅट इज स्टडी ऑफ बॅगिंग, टॅगिंग और द इमॅस्क्युलेशन. ठीक आहे, जर बॅग लावली असेल तिथं, एखादी पॉलिथिन बॅग एखाद्या प्लांटला लावली असेल तर काय कुठलं होतं ते हायब्रिडायझेशन टेक्निक. विच हायब्रिडायझेशन टेक्निक आहे, दॅट इज द बॅगिंग. जर टॅग अडकवलं असेल टॅगिंग. आणि जर अँथर्स रिमूव्ह केलेलं जर चार्ट असेल किंवा फोटो असेल, दॅट इज द इमॅस्क्युलेशन. हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्ही लिहिले पाहिजे. व्हॉट इज द इमॅस्क्युलेशन, दॅट इज द रिमूव्हल ऑफ स्टेमन्स. ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ स्टेमन्स बिफोर द मॅच्युरिटी टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करण्यासाठी स्टेमन्स रिमूव्ह करणे. ओके, देन नेक्स्ट वन, दॅट इज द स्पॉट डी. स्पॉट डी मध्ये काय काय आहे, स्टडी ऑफ प्लांट फाउंड इन द झेरोफायटिक अँड द ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट. कुठले आहेत, स्टडी ऑफ द प्लांट फाउंड, कुठले कुठले प्लांट सापडतात झेरोफायटिक अँड ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट मध्ये. बघा झेरोफायटिक प्लांट कुठले आहेत, कॅलॅट्रॉपिस आहे. ओके, व्हॉट इज द सायंटिफिक नेम, कॅलॅट्रॉपिस प्रोसेरा. म्हणजे त्याचं मराठीत काय नाव आहे, हे रुई, रुईचं झाड आहे. ओके, देन नेक्स्ट वन अकॅशिया अरेबिका, दॅट इज द बाभूळ. अकॅशिया अरेबिका नॉन सेक्युलेंट झेरोफाइट आहे. बायपिनेटली म्हणजे दोन दोन
छोटे छोटे लीव्स आहेत त्याला, बायपिनेटली कंपाऊंड लीव्स आहेत, सिंपल लीव्स नाही आहेत. स्टिप्युल्स कसे आहेत त्याचे, जे असतात ना काट्यासारखे स्ट्रॉबेरीला, स्टिप्युल्स मॉडिफाईड टू द स्पाइन्स टू अँड व्हेरी स्मॉल लिफलेट्स हेल्प्स टू रिड्यूस द ट्रान्सपिरेशन. जर तुम्ही बाबळीच्या झाडाला हात लावलात तर तुम्हाला काटे लागतात. ओके. अँड older parts of the stem are covered by the thick bound bark. Third one, Opuntia plant, which is also known as the नागफणी. Opuntia. ठीक आहे. तर Opuntia तुम्ही काय म्हणणार आहे, सक्युलंट, ड्रॉट रेजिस्टंट झेरोफाइट, म्हणजे दुष्काळाला हरवणारं, विरोध करणारं झेरोफाइट आहे. लिव्स कसे आहेत, लिव्स आर मॉडिफाईड टू द स्पाइन्स in order to reduce the transpiration. Stem is green. Stem कशी आहे, ग्रीन कलरची आहे. and that retains the water and the store water is used in the unfavorable condition. म्हणजे जेव्हा डेझर्ट असेल, टेम्परेचर खूप हाय झालं असेल तेव्हा ते वापरलं जातं. दॅट इज द वॉटर स्टोरेज टिश्यू अँड विच इज द फ्लॅटन. आणि स्टेमला, ओपनशियाच्या स्टेमला काय म्हणणार, फायलोक्लॅड, विच हॅव द नोड्स अँड द इंटरनोड्स. ओके. नेक्स्ट वन, ॲक्वॅटिक प्लांट. हे सगळे कशामध्ये येतोय, स्पॉट डी मध्ये. कुठले कुठले आले, कॅलाट्रोपिस, अकॅशिया, बाभूळ, ओपनशिया, हे सगळे त्याच्यामधलेच काय आहेत, सबस्पेसिमन आहेत. ओके. तुम्हाला सगळे लर्न करायचे. ॲक्वॅटिक प्लांट्स मध्ये काय येणार आहे, हायड्रिला येणार आहे. हायड्रिला कसं असणार आहे, विच इज द सबमर्ज रूट हायड्रोफाइट. देन इकॉर्निया असणार आहे. इकॉर्नियाला काय म्हणतात, जलकुंभी. फ्री फ्लोटिंग हायड्रोफाइट ग्रोज इन अ फ्रेश वॉटर बॉडीज. या इकॉर्नियाला काय आहेत, ऍडव्हान्टेशियस रूट्स आहेत, विच इज ऍट द नोट ऍज अ बॅलन्सर टू बॅलन्स द इकॉर्निया. ऑफसेट स्टेम असणार आहेत. ते काय असतात ऑफसेट स्टेम, विच ग्रोज बिलो द वॉटर सरफेस, म्हणजे जे पाण्याच्या खाली वाढतात. स्टेम इज स्पॉन्जी, अशी स्पॉन्जी आहे ड्यू टू द एअर स्पेस. लिव्स कसे आहेत, दे आर प्रोड्यूस ऍट द नोड्स. शुगर केन बघितलंय, नोड्स, दोन पॅचेस, दॅट इज अ नोड, आणि त्याच्या मधला भाग जो आहे त्याला म्हणायचं इंटरनोड. अँड लॅमिना विच हॅज द वॉटर प्रूफिंग कोटिंग क्युटिकल. नेक्स्ट वन, टायफा. त्या टायफालाच काय नाव आहे, कॅट टेल. ओके. देन वी आर गोइंग अहेड टू द स्पॉट ई. नेक्स्ट, एम, to study the comparative rate of transpiration along the upper and the lower surface of the leaf by the 4-leaf experiment. एक स्टँड असणार आहे, त्याला 4 लीफ लावलेले असणार आहेत. त्या स्टँडला बघून तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे हा कुठला स्पॉट आहे. दॅट इज द टू स्टडी द कंपॅरेटिव्ह रेट ऑफ द ट्रान्सपिरेशन अलॉंग विथ द अप्पर अँड लोअर लीफ सरफेस बाय द 4-leaf एक्सपेरिमेंट. मग त्याच्यामध्ये काय लिहिणार तुम्ही, नंबर 1 टॅब्युलर फॉर्म काढायचे, लीफ ए बी सी डी. ऑब्झर्वेशन तुम्हाला काय दिसतंय, लीफ ए जर फ्रेश आणि ग्रीन दिसत असेल तर तिथं काय लिहिणार, इट लुक फ्रेश अँड ग्रीन. बी पण बघायचं, इट लुक फ्रेश अँड ग्रीन. सी ला बघायचं, सी ला तुम्ही पाहिल्यानंतर काय दिसणार आहे, इट लुक्स पार्शली फेडेड. ओके. अँड डी ला काय दिसणार आहे, इट विल्स कम्प्लिटली, म्हणजे तो पूर्ण ड्राय झालेला आहे. कन्क्लुजन काय आहे, लीफ ए फ्रेश, टर्जिड आणि ग्रीन. का, नो ट्रान्सपिरेशन. का ट्रान्सपिरेशन झालं नाही, वॅसलिन अप्लाइड ऑन द बोथ द सर्फेसेस. दोन्ही सर्फेसला काय अप्लाइड केलेलं आहे, वॅसलिन. लीफ बी कसं आहे, अपियर्स फ्रेश, टर्जिड अँड ग्रीन. मोर स्टोमॅटा ऑन द लोअर एपिडर्मिस टू विच द वॅसलिन इज अप्लाइड. म्हणजे खालच्या साईडला लोअर एपिडर्मिसला काय अप्लाइड केलं, इथं वॅसलिन आहे. आणि अप्पर सरफेसला काय आहे, निग्लिजिबल ट्रान्सपिरेशन. अप्पर सरफेसमध्ये स्टोमॅटा कमी असतात, त्यामुळे वॅसलिन खालच्या साईडला अप्लाय केलेलं आहे. आले लक्षात. लीफ सी बघा, पार्शली विल्टेड अँड द ट्रान्सपिरेशन अलॉंग द लोअर सरफेस, दॅट इज अ मोर स्टोमॅटा. खालच्या साईडला वॅसलिन नाही अप्लाय केलं, वरच्या साईडला अप्लाय केलेलं आहे. आणि लीफ डी त्याला वॅसलिन अप्लायच केलेलं नाही, त्यामुळे कम्प्लीट विल्टिंग अँड ट्रान्सपॅर फ्रीली ॲज द बोथ द सर्फेसेस आर फ्री फ्रॉम द वॅसलिन. हे तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. कशासाठी, स्पॉट ई ला, टू स्टडी द कंपॅरेटिव्ह रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन along the upper and the lower surface of leaf by the 4-leaf experiment. नेक्स्ट वन बघा, त्यालाच और स्पॉट ई ला एक तर स्टडी ऑफ रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन असेल
त्यालाच और काय असणार आहे, टू स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट पिगमेंट्स बाय द टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमॅटोग्राफी. याच्यामध्ये पेपर क्रोमॅटोग्राफी आहे आणि या पेपर क्रोमॅटोग्राफी मध्ये तुम्हाला सगळं ऑब्झर्वेशन लिहायचं आहे. म्हणजे फॉर डिस्टिंग स्पॉट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, नंतर झॅन्थोफिल आणि कॅरोटीन. मग क्लोरोफिल बी चा कलर कुठला आहे, ऑलिव्ह ग्रीन. क्लोरोफिल ए चा ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज. आणि कन्क्लुजन काय आहे, दॅट इज अ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द स्पिनॅच लीव्स कंटेन्स द मेनली 4 पिगमेंट्स. कुठले कुठले 4 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, झॅन्थोफिल अँड द कॅरोटीन. आले लक्षात. हे तुम्हाला काय लिहिणार आहे, पेपर क्रोमॅटोग्राफीचं ऑब्झर्वेशन आणि रिझल्ट लिहायचं एक्सपेक्टेड आहे. नेक्स्ट वन, स्पॉट एफ, स्टडी ऑफ व्हीएस ऑफ अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल फंक्शन्स ऑफ द व्हेरियस पार्ट. म्हणजे स्पॉट एफ मध्ये काय असणार आहे, व्हीएस ऑफ अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल थ्रू युअर फोटोग्राफ्स ऑर द डायग्राम. त्या अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूलची तुम्ही डायग्राम पाहिली असेल किंवा चार्ट बघितला असेल आणि त्यानुसार त्याची जी इन्फॉर्मेशन आहे, जे फ्युनिकल, इंटेग्युमेंट्स, न्यूसेलस, मायक्रोपाईल, एम्ब्रियोसॅक, सिनर्जिड, याची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. देन अँड देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स. ओके. आयडेंटिफिकेशन 1 मार्क. दॅट इज द ओनली अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल लिहिणार का तुम्ही, नाही. तुम्हाला काय लिहायचं आहे, स्टडी ऑफ व्हीएस ऑफ अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल. व्हीएस म्हणजे काय आहे, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल. ओके. नेक्स्ट वन, स्पॉट जी. स्पॉट जी मध्ये काय आहे, टू आयडेंटिफाय द कॉमन डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम. जे कॉमन डिसीज कॉज करतात ते ऑर्गॅनिझम तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. त्याचे आपण फोटोग्राफ्स ठेवलेले आहेत आणि स्पेसिमन असेल तर स्पेसिमन. फर्स्ट वन काय आहे, प्लास्मोडियम वायवॅक्स. काय फॉर्म करतो प्लास्मोडियम वायवॅक्स, दॅट इज इट कॉजेस द मलेरिया. मग मलेरियाचे सिम्पटम्स काय आहेत, दॅट इज द सडन कोल्डनेस फॉलोड बाय द रिगर, देन फीवर, स्वेटिंग लास्टिंग फॉर द 4 to 6 hours. ओके. हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. सेकंड वन काय आहे, तुमचं लाईफ सायकल ऑफ द प्लाझ्मोडियम काय आहे, स्टेजेस काय काय आहेत, हे सगळे तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहे. नेक्स्ट वन आहे एंट अमिबा हिस्टोलायटिका. काय फॉर्म करतो ते एंट अमिबा, कुठल्या डिसीज तयार होतं, अमिबियासिस. आणि सिम्पटम्स काय आहेत, कुठले, ॲब्डोमिनल पेन, नॉशिया, डायरिया विथ द मोशन कंटेनिंग ब्लड अँड. स्टुडंट म्यूट युअर माइक. स्टुडंट म्यूट युअर माइक. म्यूट युअर माइक स्टुडंट्स. ओके. कुठे स्पॉट पर्यंत आलो होतो आपण, दॅट इज द स्पॉट जी, कॉमन डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम. येते लक्षात. तुम्हाला रिव्हिजन व्हावं, तुम्हाला कुठले पॉइंट लिहायचे त्यासाठी मी तुम्हाला सांगत आहे. ओके. नेक्स्ट वन, सी द ascaris roundworm which causes the ascariasis. Okay. Then ओके, हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. स्पॉट एच बघा, आता कॉमन डिसीज मध्ये कळलं का, एस्कॅरिस. रिंगवर्म काय आहे, रिंगवर्म काय फॉर्म करतो, रिंगवर्म कॉजेस द डर्मॅटो मायकोसिस. ओके. एव्हरीवन म्यूट युअर माइक प्लीज. देन व्हॉट इज द रिंगवर्म सिम्पटम्स काय आहेत रिंगवर्मचे, स्किन इन्फेक्शन अपियर्स एज अ फ्लॅट स्प्रेडिंग रेड रिंग लाईक लेजन. म्हणजे बॉडीवर आपल्या असे पॅचेस उमटतात रेड कलरचे. ओके. स्केलिंग अँड द क्रॅकिंग ऑफ द स्किन. आणि नेल्स कसे बनतात, इट बिकम द थिकन, डिस्कलर्ड अँड द ब्रिटल. नेक्स्ट वन, सियर, स्टडी ऑफ ह्युमन ब्रेन. तुम्हाला ह्युमन ब्रेनचा फोटो तिथे ठेवलेला असणार आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये जिथे पॉइंट आउट केलं असेल, म्हणजे परायटल बोनला केलंय का फ्रंटल बोनला केलंय, तर त्या बोनला तुम्हाला त्याच बोनचं तुम्ही लिहायचं आहे. फ्रंटल बोन, परायटल, पूर्ण ब्रेन एक्सप्लेन करायचा नाहीये. इट इज नॉट नेसेसरी टू write all the symptoms, all the characteristics of the brain. You have to focus only the point on which the arrow is done. Okay.
सिम्पल स्टडी ऑफ ह्युमन ब्रेन. त्याच्यामध्ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. स्टुडंट, एव्हरीवन यू हॅव टू म्यूट युअर सेल्फ. Not to disturb the lecture. Please, mute your mic. What I need you to do, reach into your wallet and pull me out a $5 note. You're like, you should see that. Okay. And you should know exactly then the spot I study of pedigree chart. In this you have to study the VS of blastula, TS of testis, and the TS of ovary. Okay. And to write the characteristics of TS of testis, then the spermatogonia, spermatids, okay, tunica, albuginia, then TS of ovary, corpus luteum, corpus albicans, okay, stroma, and VS of blastula, that is a tropoblast. This characteristic should be mentioned in writing the VS of blastula. And spot J. Spot J is here, study of animals found in xeric and aquatic habitat. कुठले कुठले आहेत? That is the बघा कॅमल एक आहे. अरे your mic. टीव्हीचा आवाज येतोय का? समजा भाव. Study of steer, kangaroo rat and the aquatic animals. Aquatic animals मध्ये कोण कोण आहेत? Steer, aquatic animals मध्ये कोण कोण आहेत? That is the rohu, labio and the dolphin. म्हणजे काय dolphin, which is the mammal, it is a mammal. Then body which is a too smooth, streamlined, and the furless with the reduced friction. म्हणजे कशी body smooth आहे, streamline आहे. का streamline आहे? To avoid the resistance of the water. आणि body fat which is deposited in the thick layer of the blubber beneath the skin. म्हणजे कसं काय काय आहे बॉडी फॅट हे तुम्हाला डॉल्फिनचं लिहायचं. लॅबिओ मध्ये काय आहे, त्याची फिन कशी आहे, इट हॅज द पेअर्ड अँड द अनपेअर्ड फिन्स विच हेल्प्स इन द स्विमिंग. हे तुम्ही लिहिणं गरजेचं आहे. स्ट्रीमलाईन बॉडी आहे का, अगेन टू अवॉइड द रेजिस्टन्स ऑफ वॉटर अँड लॅटरली कॉम्प्रेस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. ओके. कांगारू रॅट मध्ये इट इज अ नॉक्टर्नल हॅबिटॅट. म्हणजे स्टडी ऑफ एनिमल्स इन झेरिक. आणि ह्याच्यामध्ये काय काय बघितलं आपण? झेरिक मध्ये कोण कोण आहे? कॅमल आणि कांगारू रॅट. आणि ॲक्वॅटिक मध्ये कोण आहे? लेबिओ आणि डॉल्फिन आहे. तर असे आपल्याला स्पॉट 10 आपल्याला अभ्यासासाठी आहेत. त्याच्यातले फक्त 4 स्पॉट येणार आहेत. त्याच्यामध्ये करेक्ट आयडेंटिफिकेशन तुम्हाला करायचे आहेत. अँड यू हॅव टू राईट द ऑल द कॅरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ऑफ दीज स्पेसिमन्स. सी मीन्स स्पॉटिंग आले का लक्षात? तर A to F पर्यंत स्पॉटिंग आहे. 4 स्पॉट्स येणार आहेत. आणि डायग्राम कुठे कुठे काढायचे आहेत आपण फास्ट एकदा रिव्हिजन करू. टू डिसेक्ट द डिस्प्ले द फ्लोरल होल्स. याच्यामध्ये तुम्हाला काय काढायचं आहे? LS ऑफ फ्लॉवर, लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन ऑफ फ्लॉवर. अँड एम ऑब्झर्वेशन रिझल्ट सगळ्याचं लिहायचं आहे. LS ऑफ फ्लॉवर काढायचे आहे, प्लस डिस्प्ले द फ्लोरल होल्स ऑन द ब्लॅक कार्ड. सेकंड वन काय आहे? आयसोलेशन ऑफ DNA. याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट्स लिहिणं गरजेचं आहे, प्लस तुमचं परफॉर्मन्स. टू स्टडी द पॉप्युलेशन डेन्सिटी. लक्षात ठेवा याच्यामध्ये काय आहे? दॅट इज द पॉप्युलेशन डेन्सिटी फॉर्म्युला. अँड पोटॅटो ऑस्मोस्कोप मध्ये पण डायग्राम काढायची आहे. मीन्स यू हॅव टू ड्रॉ द 2 डायग्राम, LS ऑफ फ्लॉवर, ओके, and the potato osmoscope diagram. And to study the soil sample, in that you have to write the percentage of soils. And to study the water sample, in this you have to write the 2 water samples. See, isolation of DNA. And last one, that is the pH of water sample, in which the observation 2 samples are given. Observation in tabular form, 1.5 marks for your each sample. And next one, that is a spotting. 4 spot दिलेले आहेत. 2 spots from the A to F, 2 spots from the G to J, and each one carries to your 2.5 marks. Each correct answer to each spot should be given to the 2.5 marks. Accordingly, 4 spots students will get the 10 marks, provided all 4 answers are correct.
तुमचे चारही आन्सर्स हे करेक्ट पाहिजेत. प्रोजेक्ट तुमच्याजवळ आहेत, ओरल्स आहेत, ओरल्स तुम्ही दिले तर व्यवस्थित तर 2 मार्क पडतील आणि सर्टिफाईड प्रॅक्टिकल नोटबुक. आय थिंक अवर practical exam is very easy as responsible for that is the responsibility is yours only. जबाबदारी जर तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करून आले, लर्न करून आले तर तुम्हाला चांगले मार्क पडतील. ओके, जर तुम्हाला काही डाऊट असतील, इफ यू हॅव एनी डाऊट meet me in the college in our bio lab. Okay, I think I have to stop here and finished our new board guidelines practical examination. Okay, thank you very much. काही डाऊट असेल तर तुम्ही येऊन विचारा आपल्या बायो लॅब मध्ये. थँक्यू.